श्री वाहिगुरु साहिब जी का भाई कमल बदन एक दिन निज सदना पौल सैन किए दो बन कदना तेजन असन होता प्यारा स्वाद सरस नाना प्रकार चौपाई कमल बदन एक दिन निज सदना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु की प्रीतवान साध संगत जीओ। पातत पावन भगत वछल किरपा दे खजाने जुगो जुग अटल गुरता गति ते शवाहेमान लोक परलोक दे रखियक दयालु कृपालु गरीब नवाज पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी अपरंपार किरपा द्वारा सतगुरु पातशाह जी दी छत्र छाया विच सतगुरु जी दे चरनां दे विच सतगुरु साहिब जी के पवित्र स्थान गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन विखे गुरु की संगत विच बैठ के समय और सवासां नूं सफलियां करन दा मौका मिल रहा है। सतगुरु साहिब जी की किरपा का सदका जिथे सतगुरु सच्चे पातशाह जी सुंदर तख्तां ते शोभायमान हो के दर्शन दीदारे गुरु कीआं संगतां नूं अपनी किरपा द्वारा बख्शिश कर रहे हैं। सतगुरु जी की रहमत का मेघ होर वरस रहा है। संध्या के दीवान सजे हैं। सजे हुए दीवाना विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पवित्र गुरबाणी के कीर्तनी जथे के पासों गुरु के ग्रंथी सिंघां पासों रहराज साहब जी के पाठ आप सरवण किए हैं। उपरंत सतगुरु सच्चे पातशाह जी के दर घर का जो नित का नेम है नित कर्म के मुताबिक आप सतगुरु साहब जी के चरणों विच सतगुरु साहब जी की सुंदर कथा के दीवान विच हाज़री भर रहे हैं। सतगुरु जी के दर के उत्ते आना वड्डे भागां की निशानी है। वड्डे कर्मां की गल है। वड भागी हर संगत पावै भागहीन भ्रम चोटां खावै बिन भागां सतसंग न लभै बिन संगत मैल भरीजै जी। वड्डियां भागां दे नाल आ गुरु की संगत विच आउण दा जुड़ बैठण दा और बैठ के गुरु की बाणी कीर्तन तथा कथा विचारां गुरु उपदेश नूं सरवण करन दा मौका मिलदा है। जिस नाल प्राप्ति की हुंदी है वड भागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई। रब के प्यारिਆਂ ਦੇ वचन गुरु के सिखां ਦੇ वचन सतगुरु की बाणी के वचन जदों आपां संगत विच बैठ के सरवण करते हाँ वड्डियां भागां दे नाल जे साध संग की सानू प्राप्त हुंदी आ ते इत्थे संगत के दर्शन दीदारे करते हैं। संगत विच पता नहीं एक दू एक चढ़ाते हैं कौन जाना मेरा नाम जियो किन्नी चढ़ती कला वाले गुरसिख उन्हां दे आपां दर्शन दीदारे कर लेंदे हाँ। उन्हां दी संगत विच बैठण दा आपां नूं समां मिलदा है। पता नहीं संगत विच कौन किन्नी बाणी पढ़न वाला किन्ने उच्चे सुच्चे इखलाक वाला जीवन वाला कोई गुरसिख गुरु के प्रेम रंग दे विच रत्या होया आउंदा है। जिस करके सत्संग दे विच बैठण दे नाल साध संगत जी अति अंत लाहा प्राप्त हुंदा है। और सतगुरु जी कहते वड भागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई। साध संगत दे विच आके गुरु उपदेश नूं सरवण करन दे नाल जिहड़ी साडी दुरमति है भैड़ी मत है वो साध संगत जी खो जाती है नाश हो जाती है दूर हो जाती है। शुभ मत का प्रकाश अज तक दुनिया के इतिहास दे विच देख लो किसी नूं कोई शुभ मत का प्रकाश होया वो साध संगत जी संगत दे विच आके ही होया।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਣੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਝੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਡੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਅਡੋਲ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਮੂਲ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੂਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੂਸਲੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਈ ਦਰਖਤ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਮੂਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਢਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਰਖਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ, ਕੱਟਣਾ, ਪੁੱਟਣਾ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖੋਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜੜ ਹੈ ਮੂਸਲੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਕੱਲੀ ਮੂਸਲੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਦਰਖਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਆਵੇਗਾ, ਹੇਠੋਂ ਹਵਾ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੂਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਲ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਸੰਗਤ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ, ਚੰਗੇ ਇਖਲਾਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ, ਫੁੱਲ, ਫਲ, ਗਿਆਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਦਰਖਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜ੍ਹਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਟਿਕਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਰੋਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਡੋਲੇ ਨਾ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਝੱਖੜ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਟੇਢਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਮੂਸਲੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਆਸਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਇਕੱਲੀ ਮੂਸਲੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਤੀ ਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਗਣਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪਣ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਾਮਲ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਹੇਤ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿਓ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਰੇ ਆ ਲੋਕ, ਉੱਚ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਾਤੁਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤਿਰ ਭਵਨ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਿੰਗਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਿੰਗਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਾਤੁਰ ਬਕੀਤਾ। ਖਲ ਨਾਮ ਹੈ ਮੂਰਖ ਦਾ। ਮੂਰਖ ਜਿਹੜੇ ਚਾਤੁਰ ਬਕਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਤੁਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਵਰਗੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਾ, ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਛੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁੰਗੇ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਭਾਉ ਭਾਵਨੀ ਤੋਂ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਗਲੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਭੈ ਦੇ ਚਰਨ, ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਭੈ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੈ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਅਦਬ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ, ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਤਕੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੌੜਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਗਲੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਫਿਰ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੈ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਮੁੰਦਰ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਦੇਵਤੇ, ਤਾਰੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਉ ਡਰਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਬ ਕਰਕੇ ਭਾਉ ਹੋਣਾ। ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਉ ਹੋਏਗਾ, ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ, ਕਰ ਨਾਮ ਹੱਥਾਂ ਦਾ। ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਰੂਪੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੁੰਡੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਮਤਾ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਡੌਲੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਟੁੰਡਾ ਹੈ। ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਲੋਇਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੀ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਸਤਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੀਣੇ ਆ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਹੈ।
ਸੂਰਮਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਰੂਪ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਿੰਗਲੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤਿਰ ਭਵਨ ਸੂਝਿਆ। ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀਆਂ 3 ਫਾਰਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਖਰ ਵਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, 3 ਵਾਰ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ, ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਪੁਨੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਸੁਨਹੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਇਓ ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਦਖੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਿੱਲੀ ਬਣਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸੱਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਸਭ ਵਾਕਫ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਹਿੱਤ ਗਏ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਭੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਸੁਗੰਧੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੌਰੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਆਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸਤ ਹੈ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਮਾ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਦੇਵਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਿਆ ਬਈ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਾ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਡਰ ਗਈਆਂ।
ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਸੰਗਤਾਂ ਡਰ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਡੋਲਣਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਰਭਉ ਬਾਲਕ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਈ, ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ ਸੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੋਲਿਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੋਲਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੇਤਰ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦੇਖੀ, ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਹ ਵਚਨ ਆਖੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੁੱਟਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਚਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਸਿੰਘ ਬਲਾਈ ਹੋਏ ਗਇਓ ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਦਖੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜਾਪਾਂ ਤਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਤੁਸ਼ਟਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੋ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕਮਲ ਬਦਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਜ ਸਦਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਕਮਲ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਵਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹਨ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਖ ਨਿਕਦਨਾ, ਦੋਖਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੇਖ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭੋਜਨ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਛਕ ਲਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਾਸੀ ਹੈ ਤੁਲਸਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਈ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਬੜੀ ਸਮੱਤਵਾਨ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਏਜੰਟੇ ਦਾ ਬਾਪੂ, ਬੰਤੇ ਦਾ ਬਾਪੂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਸੋ
ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਸੰਸਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਤਰਲੋਕਪਤੀ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਵੰਦ ਮਾਲਕ ਖਸਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਘਟ ਜਾਏ। ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਹੈ, ਤਰਲੋਕੀ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਗਈ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਮੰਨਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਆਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਵਹਿਰ ਚੀਰ ਤੇ ਚਰਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਓਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਗੀ, ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਇਉਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਲਸਾ ਦੇ। ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕਉ, ਕਹਿ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕਉ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਰਨ ਛੋਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਮਾਣਿਆ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਹਿਆ ਹੈ, ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮਿੱਠੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ, ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨਨ ਜੰਗਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਉਹ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਾਪੁਰ ਕੋ ਮਨ ਸੁਖ ਜੋ ਸਾਜ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਵੀ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ। ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਗਈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਫਸ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਵਿਘਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਨ ਮਮ ਕਰੋ ਸਹਾਇ, ਆਨ ਮਮ ਤੂਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁੱਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ, ਸਹਾਇਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਟਾਪੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਸਿੱਖ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਭਾਈ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਖਣ ਹਿਤ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਛੁਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਧ ਨੂੰ ਗਿੱਚੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਧੌਣਾ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਸੁਖ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇਖ ਕੇ
ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਸੀ ਸਭ ਲੋਕ ਬਿਰਤੰਤਾ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸੀ ਤੁਲਸਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਰਤ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਗਈ ਤਬੈ ਜਾਤੀ ਗੁਰ ਮਾਤਾ। ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਤੁਲਸਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉਗੜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਯੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕੀਏ ਨਾ ਜਗਾਵਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਦੀ ਤੂੰ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਜਗਾਉਣ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੋ ਕਰੇ ਜਹਾਜ ਲਗਾਵਨ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਗਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਗਾਉਂਦੀ ਕਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਗ ਨਿਜ ਸਿੱਖ ਕੋ ਕਰਹਿ ਕਾਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਲੰਘਾਏ ਜਹਾਜਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਨੋ ਤਰੇ ਜਗਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਬਾਸਾਜ ਪਦ ਕੋ ਨਾ ਰਾਈ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਲਸਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੋ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਚਨ ਸੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਸੁਣੀ, ਮਾਤਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਲਸਾ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਹਾਲਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਵਾਨਾ ਮਸਤਾਨਾਪੁਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਦਾਸੀ ਤੁਲਸਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਲਸਾ? ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਾਉਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਤੁਲਸਾ ਦੀਆਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੀ ਝਮਲੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਮਲੀ ਰਮਲੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਉਦਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ। ਉਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸੀ ਤੁਲਸਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਆਈ ਮੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਕਰਕੇ,
ਪਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਰ ਨਾ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਤਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲੀ ਕਮਲੀ ਰਮਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਦੇਹੀ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਨੇ ਤਿਆਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਦਾਂਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਜੜ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰੇ ਇਹ ਵੀ ਜੜ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਚਤੁਸ਼ਟਾ ਅਹੰਕਰਨ ਹੈ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਅਹੰ ਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਣ, ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ, 17 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਾਇਆ ਸਬਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ 9 ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ 9 ਆ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗੰਢੇਂਦਿਆਂ 6 ਮਾਹ ਤੁੜੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਖਿਨੋ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੰਪਲੀਟ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ 9 ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ 9 ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਉਗਤੀਆਂ, ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਦਾਸੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਆ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਤਕ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਚੋਜ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। 5ਵੀਂ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਯੋਗ ਮਤ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਦਾਂਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਾਂਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵਿਦਾਂਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾਦਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਦਰੀ ਨਾਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ।
ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਅਸੀਸਣੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਜਲਈ ਤਿਆਗਿਓ ਭੂਤ ਪ੍ਰਦਿਆ ਭਈ ਮੁਕਤ ਗਵਨੀ ਹਰ ਗ੍ਰੇਹਾ।